सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा ते तुसी वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। अज गल होवेगी पंजाब दे विच बीजेपी ते किसानां दे विचकार पैदा हो रहे तनाव दी। उस तनाव दी जो एक प्रदर्शन तो शुरू होया है ते यह तनाव हुण हिंसा दा रूप लैंदा जा रहा है। जिस तरह के प्रदर्शनों के कारण हुण हालात बने हुए हैं, उन्हां विचकार पंजाब दे विच बीजेपी नेतावां दा घरों निकलना मुश्किल होया पिया। वेखो एक खास रिपोर्ट। पंजाब विच बीजेपी दे लई दिन माड़े चल रहे हैं। इत्थे बीजेपी आगूआं नूं खेती कानूनां दा विरोध कर रहे किसानां दे गुस्से दा शिकार होना पै रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा इस हद तक भख गया है कि किसान हुण पंजाब के बीजेपी आगूआं नूं अपना निशाना बना रहे हैं। 4 महीने तो भी वध समय तो दिल्ली दियां बरूहां ते संघर्ष नूं विड्डे बैठे किसानां ने हुण बीजेपी नेतावां दे पिंडां दे विच वड़न तो ही रोक ला दी है। इस दे नाल ही जिथे किथे भी बीजेपी लीडर जा रहे हैं, उन्हां नूं घेरिया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਡੈੱਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाल ही दे विच 3 दिन पहला दी मलोट घटना जेकर याद होवेगी तां उत्थे किसानां ने बीजेपी विधायक अरुण नारंग दे नाल अलोकतांत्रिक बदसलूकी कीती सी। यह उस दिन दी वो तस्वीर है जिस नूं साडा सभ्यक समाज किसी भी तरीके दे नाल जायज़ नहीं ठहरा सकता। पहला घेराव किता, फिर मारपीट की, कालक पौ दी ते उस तो बाद कपड़े तक पाड़ दिते गए। इत्थे तक ही नहीं बल्कि बीजेपी विधायक दे नाल मौजूद होर बीजेपी आगुआं दी भी जम के छित्तर परेड हुई। किसानां दा गुस्सा इत्थे ही नहीं रुकिया, बल्कि मलोड़ बीजेपी दफ्तर दे विच भी भन तोड़ की गई। जब लोगों का गुस्सा भड़कता है, लोगों का गुस्सा भड़कता है, तब नौबतें यहाँ तक आती हैं। इसका मतलब ये है कि इनको एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किसानों का उबाल कहाँ तक पहुँच गया, उनका खून कहाँ तक गर्म हो गया। अभी भी समझ जाना चाहिए इनको। क्यों जा रहे हैं भैया पब्लिक में? जब पब्लिक नाराज, जब पब्लिक इनका शक्ल नहीं देखना चाहती, क्यों जा रहे हैं पब्लिक में ये? और अगर फिर भी ऐसे जाएंगे, फिर इसका मतलब तो ये है कि हमें चैलेंज कर रहे हैं ये। किसानां दे वल्लों एक खुला चैलेंज बीजेपी नेतावां नूं दे दिता गया है कि जदों तक 3 नवे खेती कानूनां दा मसला हल नहीं हुंदा, पंजाब बीजेपी दे नेता उन्ना चिर उन्हां तो दूर रहन ते उन्हां दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾਰਵੀਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋੜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। इस दौरान कल किसान ते बीजेपी लीडर मलोड़ दे विच एक बार फिर तो आमो सामने हो गए। हालांकि पिछली घटना तो सबक लैंदा होया पुलिस ने बचाव करते हुए मामले नूं शांत करवा दिता। पंजाब विच हर पासे बीजेपी दा विरोध हो रहा है। विरोध दी चिंगारी हुण अग बन के भड़क रही है। किसानां दा यह गुस्सा इस हद तक पुज गया है कि हुण किसान नेता बीजेपी वालियां नूं पिंडां विच ना वड़न दियां भी धमकियां दे रहे हैं।
ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਅਸਤੀਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਐਲਾਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆ, ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਚੋਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। 8 ਫਰਵਰੀ 2021 ਮੋਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। 22 ਮਾਰਚ 2021 ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤਤਕਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।